न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडे नाल नपिंदर सिंह बराड़। अज गल उस मुद्दे की करन जा रहे हैं जिस मुद्दे नूं लैके कई तरह के सवाल ने, कई तरह के खदशे ने। जी हाँ, आनंद मैरिज एक्ट। आनंद मैरिज एक्ट चंडीगढ़ दे विच हुण लागू होया और उस दे लागू होने तो बाद एक बार फिर तो चर्चा छिड़ी है कि आनंद मैरिज एक्ट जदों लागू हो गया तो इहदा लाहा कि असी जो लेने तो इसकी मानता हर जगह पर होगी, क्योंकि कई तरह के सवाल साडे जहन दे विच लगातार बने हुए ने। लगातार साडे जहन दे विच कई तरह के शंके उठते रहंदे ने, क्योंकि पंजाब दे विच इस तो पहला आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा वो लागू किया गया। बावजूद लागू होने दे अनेकों लोगों के जहन दे विच सवाल उठते रहे और जदों अपना विआह रजिस्टर्ड कराउण दे लई कोई भी सिख जोड़ा जांदा सी तां वो कई तरह के सवालों के विच घिरिया होया। किते ना किते आपदी जिहड़ी मैरिज है, आपदा विआह है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जिवें लगातार हुंदी आई है उस तहत करवाउंदे आ रहे थे। हालांकि अनेकों केस ऐसे भी ने जिन्होंने आनंद मैरिज एक्ट के तहत अपने विआह दर्ज करवाए, अपने विआह रजिस्टर्ड करवाए। तो अज गल इसे आनंद मैरिज एक्ट की ते आनंद मैरिज एक्ट के नाल जुड़े हुए सवालों की। सब तो पहले तो मेरे हत्थ दे विच ये जिहड़े पेपर ने इन्हां तो एक चीज़ साफ हुंदी है कि आनंद मैरिज एक्ट की हुण ताज़ा ताज़ा बनिया या फिर पुराना है। असल दे विच आनंद मैरिज एक्ट बनदा कदों आ? ब्रिटिश हुकूमत के समय यानी 1909 के वेले ये आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा वो होंद दे विच आउंदा है। यानी जदों देश की वंड भी नहीं हुई सी, भारत पाकिस्तान इकट्ठा सी, ब्रिटिश हुकूमत सी साडे ते, तो उस वेले ब्रिटिश हुकूमत ने समझा कि सिख जिहड़ी है सिखां नूं वखरा देखा गया और सिखां दे लई हिंदू मैरिज एक्ट तो बाहर वखरा आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा उसे वेले होंद दे विच लिआंदा गया ब्रिटिश हुकूमत दे समय। पर 114 साल बीतण दे बाद हुण एक बार फिर तो उसकी गल होण लगी है। हुण 114 साल बाद गल आई है कि चंडीगढ़ दे विच लागू हो गया। उदों जदों साडा देश आज़ाद होए नूं 70 साल तो वध दा समा हो गया, तो हुण जाके ये चंडीगढ़ दे विच दावा किया गया है कि लागू हो गया, जबकि ये एक्ट 1909 दे विच ब्रिटिश हुकूमत के वेले होंद दे विच आउंदा। तो जदों ब्रिटिश हुकूमत के वेले होंद दे विच आउंदा 1909 दे विच, तो उस तो बाद अनेकों वार मसला उठदा, अनेकों बुद्धिजीवी इस ते बोलते रहे ने, अनेकों वार चर्चावां होईयां। पर इन्हां चर्चावां दे बावजूद किते ना किते इस एक्ट का जिहड़ा खरड़ा है उसनूं लैके पेच फसदा रहा। आखिर लंबी जदोजहद के बाद, क्योंकि बेशक 1909 दे विच बन गया, पर इसनूं लागू किवें करना, इंप्लीमेंट किवें होना, किहड़ियां चीज़ां ते काम करन दी लोड़ आ, कई तरह के सवाल जिहड़े ने वो बरकरार सी। अखीर 2012 दे विच जाके एक बार फिर तो ये पेपर उठ के बाहर आउंदा। इहदे विच अमेंडमेंट की जाती है। देश के प्रेजिडेंट, देश के राष्ट्रपति तो मंजूरी मिलने तो बाद 2012 दे विच एक बार कुछ अपडेट के नाल महज एक पेज का आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा वो सामने आ जाता है। आनंद मैरिज एक्ट पंजाब दे विच नोटिफिकेशन होया, पंजाब दे विच नोटिफाई कर दिता गया और साफ कह दिता गया कि हुण तुसी जिहड़े सिख परिवार ने वो आपदा विआह दर्ज करवा सकते ने आनंद मैरिज एक्ट के तहत। पंजाब दे विच लागू हो गया, पर कई साल बीतण तो बाद हुण तक ये सवाल बने हुए ने कि जे कोई आम व्यक्ति, जे कोई आम सिख जोड़ा जाके आनंद मैरिज एक्ट के तहत अपना विआह दर्ज कराउणा चाहुंदा तो उहदे लई शर्तां की ने, उहनूं की डॉकूमेंट आ जिहड़े वो चाहीदे ने, और वड्डा सवाल दर्ज तो हो गया ਉਹਦੀ मानता कित्थे कित्थे होगी। क्योंकि देखो ज़्यादातर असीं देखते हैं कि पुराने विआह तो शायद बहुत रजिस्टर्ड भी नहीं सी हुंदे, पर हुण ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का दौर जिहड़ा कदों शुरू हुंदा, जां तां जदों नौकरी की गल आउंदी है या फिर जदों विदेश जदों जाण दा ज़्यादा चलन वधिया, तो उदों ये सर्टिफिकेट आ जिहड़े इन्हां दी ज़्यादा कह सकते हैं कि लोड़ महसूस हुई। तो एक चीज़ हुण तक एक वड्डा सवाल सी, कई लोग नहीं दर्ज करवा रहे सी आनंद मैरिज एक्ट के तहत कि शायद जदों जहाज़े चढ़ना है तो ये ना होवे अंबैसी दे विच साडा आनंद मैरिज एक्ट है जिहड़ा उसनूं मानता ना दित्ती जावे। ये सवाल अक्सर असीं उठदा देखिआ। पहला इसे सवाल का जवाब दिंदे हां तुहानूं। देखो जदों विआह दर्ज करवाना है तो वह विआह दर्ज बेशक तहसीलदार के कोले जाना, पर उस तो बाद जिहड़े जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हां दी स्टैंप, उन्हां दे
ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ 6 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪਹਿਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਲੌਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਰੀਬ 100 ਪੰਨੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ 1-2 ਧਰਮ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਪੰਨੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮਹਿਜ਼ 1 ਪੰਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਜ, ਤੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਾਏ ਲੇਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਪਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 21 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ 18 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੀਬ 100 ਪੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ 114 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਪਾਏ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, 114 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਐਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।